Goodness. Goodness. Ah,
Good morning, class. Good morning, Good class. morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning. Ma'am. Good morning, everyone. How are you? And ma'am. Fine. यहाँ अघि लाइन थिएन म रिचार्ज पनि सकिरहेको रहेछ कि डाटा उ गर्नको लागि त्यही भएर आज ढिला भयो डोन्ट माइन्ड ओके जहिले लाइन हुँदैन त्यहिले रिचार्ज नै सकिरहेको हुन्छ कि संयोग no matter. Okay, so we're reading Unit 6, no? We are talking about articles and stories, how to write these articles and stories, no? So today's feature story structure is it? हो क्या हो हामी आज 262 मा हैन feature story structure hello Yes, ma'am. Yes, ma'am. Future study structure. okay. So how to write feature story structures, and today we are in beginning of feature story structure. How to write feature story structure, how to start this feature story structure. Okay, so everyone, let's see a book, feature story structure, beginning of feature story structure. When we begin for feature story structure, always we need to be clear that on what we are going to create this feature story structure. के को चाहिँ हामी feature story structure के को बारेमा लेख्दै छौं भन्ने कुरा पहिला टाइटल चाहिँ हामी आफैलाई थाहा हुनु पर्यो. Until and unless we will not be clear about the title, we will not be able to write the feature story too. So we read about feature story. के रहेछ feature story भनेको एकचोटी मलाई फेरि भन्नुस् त. What means feature story? के हो रे feature story भनेको? हिजो पढाए हैन? के हो रे feature story भनेको? Class, what means feature story? अनि के पढाउनु त मैले? के हो feature story? कसैलाई फोकस गरेर लेख्यो भने त feature story भन्नु हैन. के भनिन्छ अरे once please? फोकस कसैलाई अब कोही इन्डिभिजुअलहरुलाई ग्रुपहरुलाई चाहिँ फोकस गरेर लेखेकोलाई चाहिँ feature story. Yes, yes. If it is focused to an individual, group or institution, no? कुनै यस्तो एउटालाई मात्र फोकस गरेर लेखिने चाहिँ हाम्रो के हो feature story हो. So the beginning of feature story, how to begin the feature story? We need to have a clear setup for beginning the feature story. अब कुनै एकजनाको एउटा अर्गनाइजेसन अथवा एउटा मान्छे अथवा एउटा सर्भिस सेन्टर त्यसको बारे when we will be writing, we should not write it carelessly. All the updated data, the stories related to them, news, views, their ideas, their problems or solutions or their success, whatever. Everything should be known. हामीलाई पहिला चाहिँ सबै कुरा थाहा हुनु पर्यो नि त. We need to be clear about that. Next, you need to be clear that what opening technique does it use. सुरुवातमा यसले कस्तो टेक्निक युज गर्छ त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो. लाइक सीन्स, डायलग और एनेक्डोट हैन, त्यहाँ कुनै सीन हुन सक्छ हैन, त्यसको व्याख्या गरेको हुन सक्छ अथवा देयर क्यान बी सर्टेन डायलग्स हैन, त्यहाँ कुनै डायलगहरु भएको हुन सक्छ. और एनेक्डोट्स मीन्स व्हिच गेट्स कनेक्टेड.
How explicit is the transition to the theme paragraph or the not paragraph? Do you know not paragraph? Do you know not paragraph mean? Ending paragraphs के अन्त्यतिर जाने प्याराग्राफ हुन्छ नि हाम्रो फर्स्ट चाहिँ इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफ भयो सेकेन्ड थर्ड यस्तोहरूलाई चाहिँ हामी नट प्याराग्राफ भन्छौँ विच क्रिएट्स विच गिभ्स अस which makes us know about its endings or which clarifies which goes for its ending जुनले क्लियरिफाई गरेर एन्डिङतिर जाने प्याराग्राफहरू हुन्छन् that is what the not paragraph is. So we need to know how explicit is the transition to the main theme, do the theme of paragraph or not paragraph. Second, third paragraph ले के भन्छ त ती कुरामा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने नि हुन्छ. Does the theme paragraph relate to the large problem? हाम्रो मेन प्याराग्राफ जुन हाम्रो सेकेन्ड थर्ड प्याराग्राफमा छ त्यहाँ ठुलो इस्युहरू छन् कि छैनन् इन्ट्रोडक्सन पछाडि लेख्ने त उनीहरूको बारेमा डिस्क्राइब गर्छौँ नि त. सो वाट टाइप अफ इस्युज आर देयर, what we are going to attain right over there, हैन. We need to be clear whether the not paragraphs means second third paragraphs, हैन, दोस्रो तेस्रो प्याराग्राफले चाहिँ ती कुरालाई समेटेको छ कि छैन. Does the setup foreshadow what is to come, हैन, के हुँदैछ अब भन्ने कुराको सेटिङहरू छन् कि छैनन्. मिन्स दिस इज अबाउट द पर्सनल इस्युज, हैन, इन्डस्ट्रिज अर्गनाइजेसन्स अथवा मान्छे जसको भयो नि पर्सनल इस्यु भएको हुनाले व्हाट ह्यापन आफ्टर द्याट भन्ने क्युरियोसिटी सबैलाई हुन्छ. डज द सेटअप एक्सप्लेन द सो वाट, वाइ सुड रिडर्स केयर, सो वाट, यो किन त यसरी कसरी त भनेर सेटअपहरू बनाइएको छ कि छैन. मिन्स आफ्टर द्याट रिजनलाई धेरै फोकस गर्यौँ कि गरेनौँ हामीले. डज द सेटअप रिफर टु बी स्योर another side to the story. Sureहरू means the events, the activities, the expressions are there, the sure expressions or not. This is what the beginning मा हामीले के ध्यान दिनुपर्ने रहेछ त. In the beginning of the feature story we need to be clear about the setup. त्यहाँ अवस्था कस्तो छ, कथा के हो, अथवा त्यो स्टोरी जे भने नि कथै त हुन्छ नि अब त्यहाँ, हैन, स्टोरी के हो, इभेन्टहरू के हो, हामी त्यहाँ सिनमा कुनै ठाउँलाई व्याख्या गर्दैछौँ कि कुनै डायलग इन्टरभ्यू दिएर व्याख्या गर्दैछौँ कि or any other things that we are going to join over there. फर्स्ट प्याराग्राफ त इन्ट्रोडक्सन नै भइहाल्यो. द फर्स्ट प्याराग्राफ अलवेज इज इन्ट्रोडक्सन, इट मिन्स अ लट, हैन. नाउ do the not paragraph, second or third paragraphs presents the theme what we are going to present or not. मान्छे एक्सप्लेन गर्दै गर्दा थीम त हुँदैन त्यहाँ, हैन. सेकेन्ड थर्ड प्याराग्राफले नै थीम भन्ने भयो. हाम्रो अरू राइटिङहरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमै हामीले इन्क्लुड गर्ने भयौं भने यसको फर्स्टमा चाहिँ क्लियर सेटअप मात्र हुने भयो. तर थीम प्याराग्राफहरु चाहिँ सेकेन्ड थर्ड प्याराग्राफमा हुने भए. Does these paragraphs represents the large problem or not? ठुलो समस्यालाई यसले रिप्रेजेन्ट गरेको छ कि छैन, हैन. Does this explains about the reasons, कारणहरुलाई यसले एक्सप्लेन गर्छ गर्दैन, हैन. अनि स्योर एक्टिभिटीजहरु छन् कि छैनन्. दिस इज द बिगिनिङ पोर्सन that we need to be very careful. छैन भने यी कुरालाई हामीले समेट्नु पर्यो. नाउ बडी, हैन. In body of the paragraphs, in these paragraphs we need to be careful. Does the body have enough good examples to support your main points or not? हाम्रो सेकेन्ड थर्ड प्याराग्राफमा हामी पुग्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रा मुख्य कुरालाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन. कसैले बिजनेसमा सफलता पाएको हुन सक्छ, कसैको बिजनेस आफै रुइन बिग्रेर गएको हुन सक्छ. व्हाट यु आर प्रेजेन्टिङ, डु इट हैज गुड example to support our main point or not? हाम्रो मुख्य कुरालाई सपोर्ट गर्ने एक्जाम्पलहरु ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. Does it have enough scene, dialogue, foreshadowing and anecdotes? यो सबै हुनु पर्यो, हैन. यो सँग चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, बडीमा सीन पनि, ठाउँलाई व्याख्या गरेको हुनु पर्यो, डायलग हुनु पर्यो, फोरशैडोइङ, कति कुराहरु योसँग सम्बन्धित रिलेटेड कुराहरु ल्याएर जोड्नु पर्यो. सो use at least one of these technique in the body. यी मध्ये कुनै एउटा चाहिँ अवश्य पनि युज गर्नु होला in your body of your feature story.
Does it use chronology? Chronology means one after another, एकपछि अर्को. Chronology, sequence of event, कुनै घटनाहरूलाई. Does it use chronology or sequence or event? Do not use too much of this. तर यो एकपछि अर्को अनि त्यसपछि यो भयो after that, then after, so after that, यस्ता खालकाहरू चाहिँ don't use many more. धेरै युज नगर्नुस्, यसलाई सकेसम्म छोटो बनाउनुहोस्. Does it alternate between inverted pyramid and chronology? हैन, inverted pyramid भनेको के हो रे? What means inverted pyramid? हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भयो कि क्या हो? What means inverted pyramid? इम्पोर्टेन्ट कुराहरू Hello. चाहिँ माथि लेख्ने, Important non points important. are mathi and less important than. Yes. Good. When we include the most important things in the first paragraph, starting मा important अनि less important ला पछि हो, यो inverted pyramid यसले पनि follow गर्नुपर्छ, so that it will be very effective. So does it explains the whys and hows? यो question को answer तपाईकोमा आउनु पर्यो. Does it explain the scope and dimension of the topic? तपाईले जुन युज गर्नुभएको त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको टपिक छ, what is its scope and its dimension? यसले कति कुराहरूलाई छुन्छ हैन? डाइमेन्सन भनेको यसले कुन कुन कुरासँग रिलेट गर्न गराउन सक्छ, that is the dimension. And scope, यसको महत्त्वको कुराहरू हो. Now ending, अन्त्यमा के त? Does the end reinforce beginning? हो, अन्त्यमा बिगिनिङका कुराहरूलाई ल्याएर जोड्छ कि जोड्दैन? कनेक्ट हुनु पर्यो first paragraph and the ending paragraphs. No. Does it wrap up the main storyline, not the last section? यसले हाम्रो मेन स्टोरी, मुख्य घटनालाई अन्तिममा आएर जोड्ने काम गर्यो कि गरेन? And does it ends with main story or not? Does it tie back to the setup? Go back to the focus leader setup? हाम्रो सेटअपसँग यो जोडियो कि जोडिएन? कुरा एकतिर अनि स्टोरी एकतिर भयो भने त झन् it is not effective, it will not be effective, हैन? So we need to be with the title, topics and its focus things with setup. What device does the ending use? Ending मा कस्ता डिभाइसहरु युज भएको छन् त? Either it can be a quote, a scene, anecdote, dialogue, a teaser. जे पनि हुन सक्छ, तपाईहरुले त्यसलाई ध्यान दिएर युज गर्ने. Now here is the example. Here we read how to start, how to begin the, what we need to include in the beginning of feature story, in the body of feature story, and ending of the feature story. Any problem with that, class? No, ma'am. केही छ त त्यसमा? छैन. So now here is an example. Here is an example of this feature story. This is the Dasai proves lucrative to mobile phone dealers by Susan Tungana. Mobile phone dealers को चाहिँ feature story छ. एकचोटि यसलाई ध्यान दिएर पढ्नुहोस्. You may be asked in your exam to prepare a feature story about any good products, organization or any person. यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् and follow it. Okay, now let's see. यो पढ्ने काम हजुरहरुको है. Unlike news story जस्तै features should not have to necessarily start with the most important information. Features चाहिँ important information बाटै सुरु हुनुपर्छ भन्ने छैन, because we need to introduce there. पहिला introduction चाहियो नि त त्यसमा. हो, एड्रेस, लोकेसन, मान्छे हो भने एज, वर्क, प्रोफेसन के हो, what about. So the opening paragraph, underline it, okay? The opening paragraph of a feature may start with an anecdote, a quote, an observation, a scene, etc. कुनै कोटेसन, कुनै observation, हैन, हामीले स्पीचमा सुरु गरे जस्तो कुनै कसैले भनेका प्रोभर्ब, यस्ता कुराबाट सुरु गर्न सक्छौं. It has to be able to spark an interest in the reader. जो पढ्ने मान्छेहरु छ उनीहरुलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट जगाउने खालको हुनु पर्यो. However, these articles combine both facts and personal reflections or observations. These articles, यो आर्टिकलले के गर्छ? These articles
combine both facts and personal reflections or observation. सत्य तथ्य पर्सनल रिफ्लेक्सन र अब्जर्भेसन हामीले हेर्ने जान्ने बुझ्ने कुराहरू पर्छन्. Opinion articles are distinct in authorial voice. सुरुवातको आर्टिकल जुन what we are starting, this must be usually explained on authorial voice. कसैले भनेको सत्य कुरालाई ल्याएर जोडिदिनुहोस्. The body or the middle part usually expands on the opening. Body and the middle part. यसको सेकेन्ड थर्ड हामी कति प्याराग्राफमा जाँदैछौँ त्यो प्याराग्राफहरूले के गर्ने भयो. It usually expands on the opening. हाम्रो सुरुवात जे थियो त्यसैलाई व्याख्या गर्ने हो. Adding evidences, त्यसमा सत्य तथ्य कुराहरू ल्याएर हाल्ने हो. And details in support of central theme of article. An effective ending is to tie back to the opening. र अन्त्य भनेकै ओपनिङलाई जस्ताको तस्तै प्रुफ गर्ने नै हो. राइट एन एसे हैन. एसे माने हामी त्यही गर्छौं. इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट प्याराग्राफमा के गर्यौं इन्डिङमा लगेर हामी यसलाई जस्ताको तस्तै प्रुभड रूपमा व्याख्या गरिदिन्छौं. नाउ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्याराग्राफ हो कि दैट अन्डरलाइन. स्टार्ट बाइ प्लानिङ द टाइप अफ स्टोरी. हाम्रो कथाको टाइप कस्तो छ पहिला प्लान त्यहाँबाट प्लान गर्नुहोस्. ग्यादर इन्फर्मेसन that can be through interviews, observation and research. त्यहाँ त अब आफै जानु पर्यो हैन. प्राइमरी रिसर्च मेथडहरु युज गर्नु पर्यो. You need to go yourself over there and gather. अर्काले भन्देको भरमा फिचर स्टोरी बनाएर बन्दैन. Then create an outline and organize information in the draft as in your pre-writing practice. Create an outline of the story. पहिला आफैले क्रिएट गर्ने आउटलाइन स्टोरी. अर्गनाइज द इन्फर्मेसन इन ड्राफ्ट फर्म. यो पछि यो राख्छु यो पछि यो राख्छु क्रोनोलोजिकल अर्डरमा यो गर्छु भनेर अर्गनाइज गर्नुहोस्. इन योर प्री राइटिङ प्र्याक्टिस वन्स द ड्राफ्ट इज रेडी. जब तपाईको खेसरा भन्छौँ हामी नेपालीमा त्यो खेसरा जति कम्बाइन गरेको कुराहरू एकै ठाउँमा राखेको ड्राफ्ट रेडी हुन्छ. रिभाइज इट वन्स रिड इट एन्ड सी इट अगेन. केही छुटेको छुटेन. फिल इन द मिसिङ प्लेसेस मिसिङ pieces of information. कतै केही छुटेको छ थप्नु पर्ने जस्तो छ भनेदेखि त्यसलाई थप्नुहोस्. Edit it looking for accuracy of the fact. यो भन्दा यो ठीक छ तर के हुनु पर्यो there must be accuracy of the fact. रियालिटी चाहिँ हुनु पर्यो त्यहाँ है. So we need to be careful about accuracy of the fact. Consistency, transitions and follow of ideas or language. कस्तो भाषा युज गर्छौं हामी एकपछि अर्को कसरी पज राख्छौं कसरी यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छौं. दिस थिंग्स वी नीड टु कीप इन माइन्ड. यी कुराहरुमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. इन ऑल दिस टाइप अफ आर्टिकल्स फीचर आर्टिकल्सहरुमा including the opinion articles, keep the language simple. Everywhere you need to be careful that making our language very simple so that everyone could understand. Simple सँगै अर्को के पनि छ रे? What is with simple? Simple and हामीले पहिले पढाएको छ नि simple and concise. Short बनाउने. Use short sentences. यहाँ पनि भनिरहेछ. Use very short and simple sentences and paragraphs for ease in reading. पढ्नलाई सजिलो बनाउनको लागि use very simple language plus short sentences over there. Refrain from using cliches, the overused words and phrases. धेरै नचाहिने word phraseहरु राखेर पत्रगोल बनाउने र बुझ्नै गाह्रो बनाउने काम नगर्नुहोस्. Remember not to exaggerate things. Moderation is the golden rule in writing good articles. र तपाईले चेन्ज ल्याउनु एउटा प्याराग्राफ र अर्को प्याराग्राफ चेन्ज गर्दै गर्नु भनेकै that is a very good idea of writing article. एउटै प्याराग्राफ लामो भयो भने the reader feel very irritated to read. त्यसलाई छोटो छोटो बीचमा एक्जागरेट गर्दै लैजानु पर्छ हामीले. Now broadcast stories. के होला broadcast stories भनेको? Broadcast story is like an advertisement. वास्तवमा यो एडभर्टाइजमेन्ट नै हो भन्नु नै पर्दा त. तर
यो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जति पनि मास मिडिया कम्युनिकेसनहरू छ तिनीहरूले के गर्छन् हाम्रो प्रोडक्टलाई हैन हाम्रो प्रोडक्टलाई अझ बढी युज गरून् भन्ने उद्देश्यले these are presented. So it's a business communicator. यो आफैमा एउटा बिजनेस कम्युनिकेटर हो, व्यापारिक सञ्चार हो हैन। हाम्रो व्यापारमा यसले बोल्ने काम गर्छ, अडियन्ससम्म पुग्ने, कस्टमरसँग पुग्ने काम गर्छ। You will use radio or television to publicize your company events. अघि भने मैले यो एडभर्टाइजमेन्ट नै हो। Or to promote your products and services. हाम्रो सामान सेवा मार्केटिङ गर्ने भन्छौँ हामी अहिले। अब through the help of these mass media communication, we broadcast our products through broadcast stories. Sometimes you may adopt broadcast format to report a corporate event on your own. To postcard or broadcast the event online on company website or other social media platform in order to share it with a wider audience. Or we can use our social medias also to make it more famous and wider use. Broadcast stories भनेको के हो भनेर सम्झनुस् भने it's like an advertisement. Advertisement नै हो, it's an advertisement which is presented through radio, television or any other means of communication. हाम्रो सञ्चारको माध्यमबाट प्रेजेन्ट गर्ने, ब्रोडकास्ट गर्ने. That is for the upliftment of our company or product. Nowadays, we have started it through broadcasting through the अब हामी फेरि सोशल मिडियालाई ब्रोडकास्ट चाहिँ भन्दैनौँ है. We have started through the social medias too, that is podcast or broadcast. Do you know what podcast or broadcast means? के होला podcast or what means broadcast? Hello class. थाहा छैन म्याम। मलाई थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। मिनिङ हेर त त्यहाँ वाट मिन्स पोडकास्ट। ए यस्तो पनि थाहा भएन भन्नुहुन्छ अनि वान सी द्याट मिनिङ। पोडकास्ट भनेको इन्टरनेटमा प्रोभाइड गर्ने। अनि ब्रोडकास्ट भने नि रेडियोमा होला। होइन, रेडियो टेलिभिजनमा भन्नेलाई त ब्रोडकास्ट भन्छ भने होइन त अघि लाठी। त्यहाँ त भनिदिनु पर्यो नि त, अरूले प्रेजेन्ट गरिदिनु पर्यो नि त, सो द्याट ब्रोडकास्ट। अब अनलाइनमा हाल्नको लागि त कसैले भन्नु परेन नि। वेन इट इज पोस्टेड देन यु क्यान सी। हो त्यो पोस्ट गर्ने भएर पोडकास्ट भएको क्या। त्यहाँ चाहिँ पोस्ट गर्छौँ नि त हामी होइन। हो सो द्याट्स पोडकास्ट। वाट ब्रोडकास्ट मिन? भिडियोहरु हाल्नेलाई पोडकास्ट भन्छ होला। यस अभियसली फोटो हाल्ने पोस्ट गर्ने पोडकास्ट हो भने भिडियो सहित हाल्नेलाई पोडकास्ट भन्छ। त्यो चाहिँ अनलाइन हाल्नेलाई है, त्यो चाहिँ अनलाइनमा हाल्नेलाई। र जुन चाहिँ भनेर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ, भनेर टेलिभिजन रेडियो नेपालतिर त भन्नु पर्यो नि त, त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्छ नि त अरू कसैले। हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? ब्रोडकास्ट। ओके गट इट। ब्रोडकास्ट भनेको भिडियो चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा पोस्ट गर्यौँ भने त्यसलाई ब्रोडकास्ट भन्छ भन्नुभएकोमा। ब्रोडकास्टमा भिडियो मात्र चाहिँ हुँदैन होइन, भिडियो मात्र पनि हुँदैन, त्यसमा भिडियो सहित हाल्नेलाई पनि ब्रोडकास्टै भन्छ।
तर हामीले फोटोहरू पोस्ट गर्यौँ भने चाहिँ पोडकास्ट भयो। अब त्यसमा चाहिँ अरूले नभनिकन त्यसलाई नै अलि लामो बनाएर अथवा त्यही फोटो जस्तै गरेलाई एकपछि अर्को गरेर हाल्यौँ भने पनि पोडकास्ट भन्छ क्या। अनलाइनमा पोस्ट गर्ने हाम्रो वेबसाइटहरूमा हाल्ने अनि मेल गर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ वास्तवमा पोडकास्ट भन्नुपर्ने हो। अब भिडियो सहित हाल्नेलाई पनि पोडकास्टै भन्छ। अनलाइनमा हाल्नेलाई चाहिँ पोडकास्ट अथवा पोडकास्ट भन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। रेडियो नेपाल टेलिभिजनतिर च्यानल एफएमतिर जुन चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि, अर्काले भनिदिनु पर्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ ब्रोडकास्ट भनेर बुझ्नुहोस्। ओके, radio and television carry news reports and feature stories, but because of space limit, they are not as detailed as in print. स्पेस लिमिट, टाइम लिमिट होइन, यहाँ त स्पेस भन्दा नि टाइमको कुरा हुन्छ। रेडियो र टेलिभिजनमा चाहिँ समयको अभावले गर्दा जति लेखेर व्याख्या गर्न सकिन्छ त्यति भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन। सो राइटिङ इन डिटेल इज अल्सो प्र्याक्टिस, द्याट इज पोडकास्ट अर बोडकास्ट। बोलेर व्याख्या गर्न सबै नसक्ने, एउटा विज्ञापनमा मात्र धेरै टाइम दिने त कुरा हुँदैन होइन। पहिला एक तरिकाको एड आइरहेको हुन्छ, अलि पछि पछि हेर्दै जाने हो भने त्यो एडको बिचको भाग आफै हराइसकेको हुन्छ हामीले हेर्दाखेरि नि। अनि पछाडिको अथवा अगाडिको मात्रै देख्छौँ नि हामी। जुन इफेक्टिभ ठ्याक्क जुनसँग रिलेटेड एडभर्टाइजमेन्ट छ त्यो मात्र देख्छौँ, बिचको एडभर्टाइजमेन्टको भाग चाहिँ लुकाइसकेको हुन्छ क्या। मतलब त्यो एडिट गरिसक्छ, उनीहरूले काटिसक्छ, बिकज इट बिकम्स लङ। तर लेख्नमा त त्यो भएन नि, जति लेखे पनि भयो। सो ब्रोडकास्ट स्टोरिज आर रिटन नट जस्ट फर आइज बट अल्सो फर द इयर्स। ब्रोडकास्ट भनेको आँखाले हेर्ने र कानले सुन्ने दुवै भइहाल्यो। Timely stories that have happened recently and happening now are effective for broadcast channels. They need to be written concisely by telling the main points right away within 20 seconds to 2 minutes. ध्यान दिनुहोस्, अन्डरलाइन लगाउनुहोस्। 20 सेकेन्डदेखि 2 मिनेटसम्मको एउटा विज्ञापन हुन सक्छ। 15 lines or 150 words per minute। 1 मिनेटमा 15 लाइन अथवा 150 वर्ड बोल्न सकिने मात्र हुनु पर्यो। लिमिटेसन छ नि त, त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। बिकज टेक्नोलोजी ड्राइभ्स द कन्टेन्ट इन ब्रोडकास्ट स्टोरिज। राइट विथ अडियो भिजुअल इम्प्याक्ट, अभोइड एब्स्ट्र्याक्ट डिस्क्रिप्सन्स एन्ड राइट विथ अ ह्युमन फोकस, रिलेट टु एन एफेक्टेड representative person. The following tips can be helpful. अब हामीले while presenting these type of our broadcast stories or podcast or broadcast stories, we need to keep in mind अब broadcast लाई ध्यान दिनु परेन, तर broadcast stories मा के हुनु पर्यो भने they must be very concise। अब हाम्रो हरेक एडहरू, हरेक स्टोरी, फिचर स्टोरी सबैमा concise and simple language त हुनु नै पर्यो। यो त हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी हो। तर ब्रोडकास्टमा चाहिँ हामीले के पनि ध्यान दिनु पर्यो भने देयर मस्ट नट बी मोर देन 2 मिनट लङ एडभर्टाइजमेन्ट। 2 मिनटभन्दा लामो एडभर्टाइजमेन्ट हुनु भएन। 20 सेकेन्ड टु 2 मिनट एडभर्टाइजमेन्ट इज एप्लिकेबल एन्ड द वर्ड्स 150 वर्ड्स एडभर्टाइजमेन्ट अर 15 लाइन्स भनेको सेन्टेन्सलाई भन्न खोजेको, यो 15 सेन्टेन्स भन्न खोजेको है। So these type of these are the limited content which we are going to add, means advertised over there. अब टेक्नोलोजीले गर्दा ब्रोडकास्ट स्टोरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दे आर भिजुअल प्लस अडियो, सुन्ने र देख्ने दुवै भयो नि त, आँखा र कान दुवैलाई। सो अभोइड एब्स्ट्र्याक्ट डिस्क्रिप्सन्स एन्ड राइट विथ द ह्युमन फोकस। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको जुन भावसँग रिलेटेड कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्ने। विज्ञापनमा भावसँग रिलेटेड कुराहरूलाई नराख्ने। जुन आँखाले देख्ने गर्ने कामहरू छ त्यसलाई मात्र रिलेट गर्ने, त्यसलाई मात्र देखाउने। उसलाई त्यतिखेर फिल भयो, गाह्रो भयो अथवा उसको मनमा चस्स पर्यो भन्ने कुरा विज्ञापनमा देखाएर सकिन्छ र? 2 मिनटमा त सकाइसक्नु पर्यो हो, यसलाई हटाउने। सो we must represent the product or the person what we are representing there directly. So for making our broadcast stories, podcast and broadcast stories very brilliant, very good, here are certain tips, and these tips we will read in our next class, that is on Sunday. Okay.
Your homework is prepare a feature story about a product. Homework. I'm taking your attendance, don't go away. What's your homework is? To prepare a feature story. What's your homework is? To prepare a feature story. Okay, you got your homework, no? Yes, ma'am. Prepare a feature story. I prepare a feature story. Okay, so thank you, class. Goodbye, everyone. Take care. Stay safe. Have a great Saturday. Thank you, ma'am. Good Friday and great Saturday. Bye bye, everyone.